श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आम चैनल सबुबले साहित्य एवं संस्कृतिर कथा कहे। विशेष भाव में आम कवि साहित्यिक मान कविता गल्प एवं तांका आलोचना को आम तो गुरुत्व दौचु, किंतु ता सहित आम संस्कृति को जो तत्व सबू तथ्य सबू परिपुष्ट करिसेंती समृद्ध करिसेंती से संपर्क रे मध्ये आपण मानक आम अवगत करुचु। आज आपण मानक उद्देश्य रे बौल अमावास्या ता संपर्क रे एक सुंदर आलोचना उपस्थापन करिया को जाउची एवं एही आलोचनार लेखक हेउचंती विशिष्ट आलोचक पुराकल्पवादी विचारक चिंतक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। बौल अमावास्या जहाको आमे बकुल अमावास्या भाव जानू ता संपर्क रे एक सुंदर आलोचना। हिंदू परंपरा रे आंब और आंब डालर बहुत महत्व अच्छी। आंब डालुआ और पैड कलश बा घट स्थापन उपलक्षे एक अपरिहार्य वस्तु। विभिन्न मेला स्थली और स्वागत तोरण को आंब डाल द्वारा सजा जाए। दोल जात बेले प्रभु श्री दोल गोविंद श्री हस्तरे आंब कसी लगा आंब डाल शोभा पाए। पुणी फल मानक राजा हेउची आंब। आंबर अन्य नाम आम्र, च्युत, सहकार, रसाल। स्त्री लोके और कुमारी झील माने बौल बसी बंधुत्व बांधिबा परंपरा रही। आंब एक पवित्र वृक्ष। विभिन्न मांगलिक कार्य मानकरे आंब पत्र व्यवहार हेतु यह अन्यान्य वृक्ष यथा तुलसी, बेल, अँला, अश्वस्थ, बर, पलाश, कदली इत्यादि भली पूजनीय। वृक्ष पूजा परंपरा रे आंब गछ को पूजा करिवार पर्व हेउची बौल बा बकुल लागी अमावास्या। एहार अन्य नाम बौल अमावास्या। पौष मासर अमावास्या बकुल अमावास्या नाम रे ख्यात। एही अमावास्या बेलकु शीतर प्रकोप कमी आसी थाए। आंब गछरे बौल अंकुरित हुई ऋतुराज बसंत को स्वागत करुथाए। ए बेल प्रकृति को लक्ष्य करी पार्वती काव्य रे कविवर राधानाथ राय लिखिछंती। अति मनोहर काल शीत ऋतु धरा छाड़ी छाड़ी नाही। अति मनोहर काल शीत ऋतु धरा छाड़ी छाड़ी नाही। पल्लव पाटल मधु ऋतुराट धरा माड़ी माड़ी नाही। थरे थरे छोरा मलय छोराई आसी चुंबी जाए धरा। थरे थरे छोरा मलय छोराई आसी चुंबी जाए धरा। छायरे लागई शीत पुणी गले खरा को काटई खरा। बकुल अमावास्या दिन च्युत तरु बा आंब गछ को पूजा करा जाए। भोग सामग्री भावे गईठा पिठा और बौल को व्यवहार करा जाए। आंब मूले पूजा लगाई गईठा पिठा को वृक्ष उपरे निक्षेप करा जाए। गईठा गछरु जो भली पड़े सेही भली आंब फली गछरु पतित हेबा निमंते कामना करा जाए। लोक कथा रही आंब बौल ज्योतिष पांजी अधा मिछ अधा कांजी। अर्थात आंब गछरे धरिथिबा बौल हिसाब रे आंब फलिबा उपरे आशंका थाए, जेमिति ज्योतिष पांजी अधा सत अधा मिछ। तेणु बौल पूजारे आंब ठीक भावे फलिबा पई कामना करा जाए। बकुल अमावास्या ठारू आंब अंकुर धारण करी फाल्गुन मास बेलकु यह पूर्ण कुसुमित होइथाए। भक्त कवि मधुसूदन भाषारे आंब बौलई फगुण मासे दिग चहटई तार सुपासे। बकुल अमावास्या कौनसी देवा देवी को पूजा करा न जाई आंब गछ और बौल को पूजा करा जाए। ए पूजारे कौनसी पुरोहितों का आवश्यकता न थाए। बौल पूजा करी आंब गछ को प्रार्थना करने सह ए पूजारे बसंत ऋतु को स्वागत मध्य करा जाए। हेले शीत पूरा छाड़ी न थाए। शीत को विदाय दिया जाए अगिरा पूर्णमी अगि जाली। एणु लोक कथारे अछि आंब गछे बौल लो लिंब गछे फूल। आंब गछे बौल लो लिंब गछे फूल अग्गी जले शीत काले बाजी उठे ढोल। एथिरे कौनसी देवा देवी को पूजा करा न जाउथले मध्य भोग को भगवान को समर्पण करा जाए। श्री मंदिर रे मध्य बकुल लागी नीति पालित होइथाए। 1805 रे पुरी कलेक्टर थिले जी ग्रोम्स। से महाप्रभु जगन्नाथ पई 33 कोटी यात्रा विधान करिथिले। 33 गोटी यात्रा विधान करिथिले। एही यात्रा भितरे बकुल लागी अन्यतम। वामदेव संहितारे मध्य महाप्रभुंक बकुल लागी विषय सूचना रही। पौषे मासी दर्शक को
पौषे मासी दर्शके वा प्रातः कालार्चने प्रिये लाङ्गळी खण्डयुक्ताश्च पुमांश्च वर्तुळंश्च हि पूजा काळे पीतां तद्या तथा च्युताङ्कुरैषः ततो वन्दापनां कुर्यात् ये पश्यन्ति नरोत्तम ते गच्छन्ति हरे स्थानं ଯୋଗିଣାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଚ୍ୟୁତ ଅଙ୍କୁର ଅର୍ପଣର ନୀତି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଋତୁନାମ କୁସୁମାକର। ବଉଳ କଢ଼ ବାସ୍ନା ବସନ୍ତକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ। ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ନିଦର୍ଶନ। ବଉଳର ବାସ୍ନା ଏହି ସମୟରେ ଜନମାନସକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ବଉଳ ପୂଜା କରି ବଉଳ ଯେ ଦିନେ ରସାଳ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହି ଭାବନାରେ ଜନଗଣ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଏ ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ବରାହ ବା ଶୂକର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବରାହ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରତାପୀ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଦନ୍ତ୍ୟ ଅଗ୍ରରେ ଧାରଣ କରି ରସାତଳରେ ନିମଗ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମହାକବି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସତି ଦଶ ନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନା ଶଶୀ ନିକଳଙ୍କ କଳେବ ନିମଗ୍ନା କେଶବ ଧୃତ ଶୂକର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଯାଜପୁରର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବା ବରାହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ଏହି ପୀଠରେ ଭଗବାନ ବରାହଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମାରୋହରେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କରିଥିବା ଯଜ୍ଞରୁ ଦେବୀ ବିରଜା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ବରାହ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ବରାହ କୁହାଯାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ପଲ୍ଲବିତ ହେଲେ ବଉଳ ଖାଇ କାମଦେବ ଦୂତ ବସନ୍ତ ବିଳାସୀ କୋକିଳମାନେ ନିଜ କଣ୍ଠ ପରିଷ୍କାର କରି ପଞ୍ଚମ ତାନର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କୋକିଳମାନେ ଉଚ୍ଚ ତାନରେ ଗୀତ ଗାଇ ଯୁବତୀ କୋକିଳାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହାକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୀତ ଅନ୍ତେ ଆସେ ମଧୁର ବସନ୍ତ ବହେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ। ଶୀତ ଅନ୍ତେ ଆସେ ମଧୁର ବସନ୍ତ ବହେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆମ୍ବ ବଉଳର ଗହଳେ କୋଇଲି କରଇ କଳଗାୟନ। ବଉଳ ଖାଇଣ କୋକିଳ ମଧୁରେ ଗାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭୋଳେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ୍ବ ଚଣା କଷି ହୋଇ ଲେନ୍ତି ଲେନ୍ତି ହୋଇ ଦୋଳେ ବନପ୍ରିୟ ଯୁବା ସହକାର ଶାଖେ ଘନ ଉଚ୍ଚ ମଧୁ ତାନେ ଗାଆନ୍ତେ ଆଶିଣ ବାଛିଣ ବରନ୍ତି ତରୁଣୀ କୋକିଳା ମାନେ। ପୁଣି ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆମ୍ର କୁଞ୍ଜରେ କୋକିଳର ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ଗୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ନବ କୁସୁମ ଧରିଅଛି ଦେହେ ରସଳ ଦ୍ରୁମ ଡାଳେ ବସି ପିକ ଆନନ୍ଦ ଗୀତ ଗାଇଣ ମଧୁରେ ହରଇ ଚିତ୍ତ। ଓଡ଼ିଆର କୌଣସି ପର୍ବ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ବକୁଳ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଉଳ ଗଇଁଠା ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାଟରେ ଆମ୍ବ ବଉଳର ଗଇଁଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାହୁଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନର ଆଳତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ଉଠିଲା ପରେ ରୋଷ ଘରୁ ବଉଳ ଗଇଁଠା ତାଟ ଶ୍ରୀଛାମୁକୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପରେ ଟେରା ଫିଟାଯାଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାଟ ଭିତରେ ଥାଇ 3 ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ପାଇଁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ବିଧାନ ମୁତାବକ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ସାରି ପୁନର୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଘର ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ବକୁଳ ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକାରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଧନ୍ୟ ଏହି ଋତୁ ଆବର୍ତ୍ତନର ଲୀଳା। ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଲୀଳାମୟ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧୁମୟ ମଧୁର ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନବ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ନବ ପୁଲକରେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉ। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧୁର ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସବୁରି
ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା। ଶୀତ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଆସିବ ମଧୁମୟ ବସନ୍ତ, ଶୀତ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଆସିବ ମଧୁମୟ ବସନ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କାରଣ ତୋର ଦୟା ଅନନ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କାରଣ ତୋର ଦୟା ଅନନ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜିର ଏହି ଆଲେଖ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।